بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں اور کمانڈروں کو خاص طور پر عیسائیوں کی طرف سے نوجوان اور پرکشش لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنے اور فوجیوں میں عدم اطمینان پیدا کرنے کے بارے میں خبردار کر دیا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ مسلمان اکثر خواتین کے اثر و رسوخ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کبھی بھی کسی مسلمان عورت کو ایسے مقاصد کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ علی بن سفیان کی تحویل میں کچھ لڑکیاں تھیں جو نہ مسلمان تھی اور نہ عیسائی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو عورتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلا تو اس کے ساتھ 3 سالار بھی تھے۔ باہر تاجروں کے لباس میں ملبوس 5 آدمی تھے جن کے لمبے لباس، پگڑیاں اور عملہ ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ خوبصورت نوجوان لڑکیاں تھیں۔ سلطان کو تلاش کرنے والے ایک محافظ نے بتایا کہ اس علاقے میں کوئی آدمی نہیں، لیکن یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے سامان کا معائنہ کیا، جس میں صرف خنجر ہی خنجر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو 5 خنجر پیش کیے۔ 2 دن بعد ہمارا کیمپ 10 کوس دور تھا۔ کل شام یہ لڑکیاں آئی، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سسنی سے آئی ہیں، جنہیں عیسائی فوج کے ایک کمانڈر نے ان کے گھروں سے پکڑ کر جہاز پر لے جایا تھا۔ ان کے والدین غریب ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت سے جہاز اور کشتیاں چلتی تھیں۔ جہاز پر دوسرے کمانڈر نما آدمی اور ایک فوج تھی جو لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر لطف اندوزی کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ ساحل کے قریب پہنچے، آگ کے گولے بحری جہاز پر گرنے لگے، جس کی وجہ سے ہر کوئی لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتارا گیا۔ چونکہ وہ کشتی چلانا نہیں جانتی تھی، کشتی سمندر میں چلتی رہی، یہاں تک کہ آخر وہ ساحل تک پہنچ گئی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ خوفناک حالت میں تھی، اس لیے ہم انہیں پناہ دینے یا نہ دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور ان کے ساتھ کیا کرنا اس کے بارے میں غیر یقینی تھے۔ ان کے لیے پناہ فراہم کریں تو وہ تاجروں کے ساتھ سفر کرنے پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں راستے میں چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید برآں ایک جنگ ہو رہی ہے جس میں عیسائی اور مسلمان دونوں فوج موجود ہیں۔ فوجوں کی موجودگی ان کے لیے شدید خوف کا باعث ہے۔ جب ایک لڑکی بولی تو شدہ اس کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے اپنا ایک پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ وہ درخواست کر رہی ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ ایک اور لڑکی بولی، اس کی آواز گرفت تھی۔ سوداگر نے اپنے پیغام کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، وہ زور دے رہی ہیں کہ ہمیں عیسائی فوجیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس صورت میں جب کوئی اچھا مسلمان اس سے شادی کرے گا۔ اس کے پیچھے 2-3 لڑکیاں منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ خوف اور ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خوف اور زبردستی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ سلطان چاہتا تھا کہ وہ سمجھیں کہ وہ ان پر ایمان رکھتا ہے اور انہیں پناہ دے گا، ان کے ساتھ اسلام کی بیٹیوں جیسا سلوک کرے گا۔ اس نے انہیں اپنے دارالحکومت لے جانے کا منصوبہ بنایا اور انہیں یروشلم میں عیسائیوں یا پادری کے پاس بھیجنے کا انتظام کیا جانے سے پہلے شکریہ ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے علیحدہ خیمے لگانے کا حکم دیا، جس کے باہر ہر وقت ایک گارڈ تعینات رہے۔ وہ خیمے کی جگہ کا انکشاف کرنے والا تھا۔ جب 6 صلیبی اس کے سامنے لائے گئے، وہ خوفناک حالت میں تھے۔ ان کے کپڑے خون اور ریت سے بھیگے ہوئے تھے، ان کے چہرے لاشوں سے ملتے جلتے تھے۔ بتایا گیا کہ وہ ساحل سمندر پر ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیرتے ہوئے پائے گئے۔ کشتی سیلاب کی وجہ سے ڈوب گئی تھی اور کشتی میں سوار 22 آدمیوں میں سے صرف یہ 6 آدمی بچ گئے تھے۔ وہ لوگ صلیبی فوج کا حصہ تھے اور سب بیٹھ گئے۔ ان میں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ ان سپاہیوں میں سے ایک کے کپڑوں پر خون کا ایک داغ بھی نہ تھا، مگر دوسرے زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں لگ رہا تھا۔ اس کو غور سے دیکھا، شاید وہ بھی لڑکیوں کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا اور پھر کراہنے لگا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی آپ کو دکھایا جائے۔ چونکہ سمندر کی موجوں سے جنگ لڑ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر قیدی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا جاتا تھا۔
किसी से कोई बात न की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज़्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई ज़ख्म भी न था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सलारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारी गिरफ्तारी में आ चुके हैं, इनसे बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कैदी की तरफ देखकर कहा, ये आदमी कमांडर मालूम होता है, एक शैद ही बेड़ियों को पहचान सकता था। सुल्तान शक्ल से कुछ समझ चुका था कि ये कोई आम आदमी नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आदमी से पूछ गुछ करो, इसे अंदर की चोट आई हैं, शायद पसलियाँ टूटी हुई हैं। इन्हें फ़ौरन ज़ख्मी कैदियों के एक खेमे में पहुंचा दो, इन्हें खाना खिलाओ और इनकी मरहम पट्टी भी करो। इन कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जिस तरफ ज़ख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर इन लड़कियों को भी ले गए। फ़ौज के खामोशी से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नस्ब किया जा रहा था। वहाँ से कई सौ कदम दूर ज़ख्मी कैदियों के खेमे थे, वहाँ भी खेमा गाड़ा जा रहा था और चंद ज़ख्मी कैदी ज़मीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां इनकी तरफ देख रही थी। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे से चली गईं और ज़ख्मियों को इनके अपने खेमे में डाल दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही ने एक संतरी को लड़कियों के खेमे के बाहर हिफाजत के लिए तैनात कर दिया गया। लड़कियों के लिए खाना लाया गया। फिर एक हसीन व जमील लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें कैदियों को रखा गया था। इस लड़की के चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने इसे देखा और इसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो ज़ख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती हैं। संतरी ने सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म के मुताबिक सर हिलाकर इसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियों और ज़ख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से गन्ने दरख्त थे। बाएं तरफ मट्टी का एक टेला था जिस पर झाड़ियाँ थीं। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीक होने लगी। कैंप के लोगों पर नींद गालिब आने लगी और फिर ज़ख्मियों के कराहने की आवाज़ें रात के सकूत में कोई ज़्यादा ही साफ सुनाई देने लगे। इनके खेमे के रूम का शोर दब्बी दब्बी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या वो ज़ख्मी कैदी जिनकी दर्द की शिद्दत ने इनकी नींद उड़ा दी। लेकिन अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खेमे के अंदर अभी तक दिन का समा था। वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के 3 सालार सुल्तान मुअज़्ज़म के पास बैठे थे और बाहर मुहाफ़िज़ दस्ता आप रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत करने के लिए बेदार था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बार फिर फरमाया, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। सुल्तान मुअज़्ज़म के लहजे में तशवीश थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अली बिन सुफियान का कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्ला आ चुकी होती। एक सरदार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है। वहाँ नफरी 1500 सवार और 2700 पैदल हैं। इनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। एक और सालार ने कहा, नाजी और इसके साथी टोले के खात्मे के बाद बगावत के लिए मुमकिन नज़र नहीं आते। क़ियादत के बग़ैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पेशबंदी ज़रूरी है, लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद आए थे, लेकिन मिस्र के दारुल हुकूमत में सूडानी फ़ौज की बगावत का ख़तरा था। अली बिन सुफियान को आप रहमतुल्लाह अलैह ने वही छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नज़र रखे और बगावत को अपने खसूसी फ़न से दबाने की कोशिश करें। अभी तक अली बिन सुफियान को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर वहाँ के अहवाल व अक़वाइब बताने थे, मगर अली अभी तक नहीं आया था, जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेचैन हो रहे थे। जब आप अपने सालारों के साथ गहराई की सूरत हाल के मुताल्लिक बातें कर रहे थे, आपका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो सातों लड़कियां जाग रही थी जिन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पनाह में ले लिया था। वो सातों लड़कियां जाग रही थीं, हालांकि वो काफ़ी थक चुकी थी। इसके पीछे क्या राज था और आगे इन लड़कियों के बारे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को क्या पता चला, ये सब देखने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।